Okay, in last class we created model class. So in our last project it was actually MVC pattern because the hello view by arithmetic operation there was no model class. But in complex number operations we created a model class called complex number. Right or wrong? Please respond. Yes. Now we need to actually create multiple model classes. Your project also will have many model classes. Okay. So today আমরা যেটা শুরু করব, we have used array in last project, and what is the advantage of array? Random access, very fast. Index দিয়ে direct element এ চলে যাওয়া যায় মেমোরিতে. But the limitation of array is fixed size. When you declare an array, instantiate an array, you tell the size, and that is the size of the array. On the other hand, list, the advantage is you can add as many items or nodes as you want, as long as memory support is there. তার মানে এখানে কোনো size limitation নাই. But the problem of list is limitation is it is sequential access. So if your list has 10 nodes, can you go to the 6th node directly? No. So you have to traverse from head to next. Sequential access, like 10. Okay? An array is like accessing CD. Okay? So এখন এই দুইটাকে combine করে যে random access also with unlimited size. So একটা class বানানো হয়েছে ArrayList. Array and list. তো ArrayListটাই আপনার খুব commonly use হয় as a collection because it gives you random access, fast access, and also there is no limitation of the initial size দেওয়ার কিছু নাই, যখন দরকার আমরা item add করতে থাকবো. Okay, so in this project, new project, we are going to use ArrayList as the collection. Okay, that is one thing. দেন ওইটা বন্ধ করে দিয়ে আসো, নাহলে ক্লাস করা যাবে না. Okay. Now the problem that we are going to solve is book borrowing. Okay. So as a student, you want to borrow book. That is the purpose of this new project. Now you tell me, এই কাজটা accomplish করতে গেলে how many view by XML file we need? As a student, you want to borrow book. So তার জন্য তো আমার একটা ভিউ লাগবে. এই ভিউটাতে কি থাকবে? That is the project that we are going to build. Next new project. এখন আমরা যে প্রজেক্টটা করব, এই প্রজেক্টে আমাদের পারপাস হলো যে স্টুডেন্ট শুড বি এবল টু বরো বুক. তাহলে আমাদের ডিজাইনটা কি হবে ভিউতে? এফএক্সএমএল এ কি থাকবে? সিনটাই তো এফএক্সএমএল. So how many FXML you need? দুইটা FXML for what? ওই লিস্ট দেখেই আমি বড় করব. আপনার এখানে বইয়ের লিস্ট থাকবে, you select the book and borrow it. তাহলে আমার ডিজাইনটা কি হবে? Which student borrowing which book, date of issue, date of return. এটাই তো বুক borrowing. আর কোনো ইনফরমেশন লাগে বুক বড় করতে? হ্যাঁ, কিছু চেক করতে হবে ওই বইটা লাইব্রেরিতে আছে নাকি অলরেডি কাউকে দেওয়া আছে, তাই না? এগুলো আছে. But ultimately what input you need to give?
the book ID, which student, which book, date of issue, date of return. But the problem is, এই FXML টা থাকলে কি book borrowing করা যাবে? Who will borrow the book? Which student? So where is the student in my system? ক্লাস তো টাইপ, কিন্তু স্টুডেন্ট কি ক্রিয়েট করা হয়েছে? তাহলে স্টুডেন্ট যদি ক্রিয়েট না হয়, হাউ ক্যান এ স্টুডেন্ট বড়ো দ্য বুক? তাহলে সিস্টেমে তো স্টুডেন্ট অবজেক্ট থাকতে হবে, তাহলে দ্যাট অবজেক্ট ক্যান ইনিশিয়েট বড়োইং। তাহলে স্টুডেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে। এটা কার গোল? অ্যাড এ নিউ স্টুডেন্ট। এইটা অ্যাডমিশন অফিসারের কাজ হতে পারে, বা রেজিস্টার অফিসের কারো গোল হতে পারে। তো তাহলে আমার ওরকম একটা গোল থাকবে কোন একটা ইউজারের, যার সেই অথরিটিটা আছে টু অ্যাড এ নিউ স্টুডেন্ট টু দ্য সিস্টেম। ফর এক্সাম্পল অ্যাডমিশন অফিসার। তাহলে আমার একটা FXML থাকবে টু ক্রিয়েট নিউ স্টুডেন্ট টু দ্য ডেটাবেস, অ্যাড এ নিউ স্টুডেন্ট। Okay, so student objects are there. Now, one of those students will borrow a book. Which book? So borrow object. The book objects also should be there. আমার বই যদি না থাকে তাহলে আমি একটু বড় করব কিভাবে? So book objects also need to be created. তাহলে book object create করার কাজ, এটা ধরেন লাইব্রেরিয়ানের কাজ। তাহলে librarian will have a goal to add a new book to the library. তো তাহলে ওইটার জন্য একটা FXML লাগবে। আর স্টুডেন্ট যখন তার ড্যাশবোর্ডে যাবে, ওখানে তার একটা অপশন থাকতে পারে বড় বুক ফ্রম লাইব্রেরি। তাহলে আমার ফাইনালি আরেকটা FXML লাগবে টু বড় দ্য বুক। এখন ক্রিয়েট নিউ স্টুডেন্ট, এই FXML-টা, এই FXML এর যে লিঙ্ক, এই FXML এ যাওয়ার জন্য যে অপশন, সেটা থাকবে ক্রিয়েট নিউ স্টুডেন্ট। এই FXML-টা ইউজ করার যে অপশন, সেটা থাকবে অ্যাডমিশন অফিসারের ড্যাশবোর্ডে। বুক অ্যাড করার জন্য যে FXML, এই FXML-টা ইউজ করার অপশনটা থাকবে লাইব্রেরিয়ানের ড্যাশবোর্ডে। আর বড় বুক, এই FXML-টা ইউজ করার অপশনটা থাকবে স্টুডেন্টের ড্যাশবোর্ডে, অলসো এমপ্লয়ির ড্যাশবোর্ডে বা ফ্যাকাল্টির ড্যাশবোর্ডে। তার মানে আপনি রিয়েলিস্টিক্যালি যদি চিন্তা করেন, একটা লগ ইন FXML থাকবে, তারপর আমার যে কয়টা ইউজার, সেই কয়টা ড্যাশবোর্ড, এইটুকুর জন্য যদি চিন্তা করি, তাহলে আমার 3টা ড্যাশবোর্ড লাগছে: অ্যাডমিশন অফিসার, লাইব্রেরিয়ান, স্টুডেন্ট। একটা ড্যাশবোর্ড তো আর সব ইউজারের জন্য তার একটা ড্যাশবোর্ড হয় না, ডিফারেন্ট ড্যাশবোর্ড। এটা তো আপনি জোর করে করা, সেটা আপনি জোর করে করতে পারেন, কিন্তু রিয়েলিস্টিক্যালি কি তাই হয়? রিয়েলিস্টিক্যালি আপনি যখন আইরাসে লগ ইন করেন, একটা ড্যাশবোর্ডে কি ফ্যাকাল্টির টাস্ক, স্টুডেন্টের টাস্ক, সবার টাস্ক একটা ড্যাশবোর্ডে থাকে? ইউজার অনুযায়ী তার টাস্কগুলো তার ড্যাশবোর্ডে থাকে। দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিস্টিক ডিজাইন। তা আমরা এখন এই প্রজেক্টটা আমাদের ক্লাসরুমে বসে করছি, আমাদের এত সময় নাই। আমরা ড্যাশবোর্ড লগ ইন এগুলো বাদ। তাহলে আমার 3টা FXML দরকার। একটা হচ্ছে টু ক্রিয়েট এ নিউ স্টুডেন্ট, then create book student, book object, student object, and borrowing book. So for these 3 purpose we need 3 FXML. কার ড্যাশবোর্ড থেকে আসবে সেটা আমরা এখানে আর কনসিডারেশন আনছি না, বাট অ্যাকচুয়াল প্রজেক্টে সেটা লাগবে। ওকে, তাহলে কি এটা আমরা বুঝতে পারলাম? ওকে, এখন আপনি আমাকে বলেন, ওকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন? আচ্ছা, আপনাদের সেকশনে যদি যাই, কিন্তু করা ছিল, কিন্তু কেউ যদি লগ ইন না করে ও বের হয়ে যায়। আপনারা কেউ করেন নাই জয়েন, আগের সেকশনের ওরা তো বের হয়ে গেছে। এটা লাগবে আপনার? স্ট্রিম লাগবে? লাগবে আপনাদের না দরকার নেই? হ্যাঁ, গুগল মিটে লাগবে এটা আপনার মনিটরে দেখার জন্য, না দরকার নেই? না, এটা ঠিক আছে।
তো সেটা বলতে হবে, সেটা বলতে হবে, না বললে তো করাই ছিল। জয়েন করেন, নাহলে আবার এটা ডিসকানেক্ট করে ফেলবে। ওকে, now you tell me, in this complex number operation আমরা একটা অ্যারে ব্যবহার করেছি, স্ট্যান্ডার্ড অ্যারে, রাইট? সো আমার যে অ্যাপ্লিকেশন ডেটা, দ্যাট ইজ দ্য কমপ্লেক্স নাম্বার অবজেক্টস, এটাকে আমরা কোথায় হোল্ড করেছি? কথা বলেন। This is your complex number operation project. Yes. Okay. Now this is our array. এইটাই তো আসলে আমার অ্যাপ্লিকেশন ডাটাকে হোল্ড করে। Yes. আমাদের কি কোনো ডাটাবেস আছে so far? No. Are we storing the objects in any file? তাহলে আমাদের কোনো স্টোরেজ নাই। তাহলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ডাটা আমরা টেম্পোরারিলি র্যামে হোল্ড করছি। So whenever you close the fxml, this array is gone. তাহলে এই অ্যারেটা মেমোরিটা কোথায় আছে? কন্ট্রোলার ক্লাসে, ফিল্ড অফ কন্ট্রোলার ক্লাস। তো কন্ট্রোলার ক্লাস ইনস্ট্যান্টিয়েট হবে যখন fxml-টা লোড হবে, বিকজ দিস ইজ দ্য কন্ট্রোলার ক্লাস টু কন্ট্রোল দ্য fxml. fxml যদি না থাকে লোডেড অবস্থায়, তাহলে তো কন্ট্রোলার ক্লাসের কোনো কাজ নাই। এই কন্ট্রোলার ক্লাসটা তখনই কাজে লাগবে যখন fxml is loaded. So when your fxml is loaded, the controller class will be instantiated. তখন সেই কন্ট্রোলার ক্লাসের ফিল্ডগুলোর জন্য মেমোরি থাকবে, অর্থাৎ অল দ্য টেক্সট ফিল্ড, ওকে, in our case also the array, okay. তো fxml-টা ক্লোজ করে দিলেই কন্ট্রোলার ক্লাস is also released from the memory, যেটাকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করা হয়েছিল। তাহলে এই অ্যারেটা কিন্তু fxml ক্লোজ করে দিলে এই অ্যারেটা পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে as long as your fxml is there running, this array you can use. But once you close the window or change the fxml, this array is gone. Question? Okay. Now you think about 3 fxml. Now you are having one fxml where you are creating the students. এখন ওটা যদি আপনি একটা কন্ট্রোলারের ভেতর, ওই যে স্টুডেন্ট কন্ট্রোলারের ভেতরে যদি একটা অ্যারে বা অ্যারে লিস্টের ভেতরে স্টুডেন্ট অবজেক্টগুলো আপনি অ্যাকুমুলেট করেন, আবার ওই fxml-টা ক্লোজ করে যখন আপনি বুক ক্রিয়েট করবেন, অল দ্য স্টুডেন্টস আর গন। তো এখানে যেটা প্রবলেম হচ্ছে, দ্য ডেটা ক্রিয়েটেড বাই ওয়ান fxml নিড টু বি ইউজড ইন অ্যানাদার fxml, কিন্তু সেটা তো পসিবল না আনলেস উই হ্যাভ দ্য স্টোরেজ। So public কি পাবলিক করে? আপনার তো অবজেক্ট, আপনার তো কন্ট্রোলারই থাকবে না। কন্ট্রোলার ইটসেলফ উইল নট নো লঙ্গার ভ্যালিড, মানে ক্লাসটা থাকবে কিন্তু ইনস্ট্যান্স থাকবে না। কন্ট্রোলারের যে একটা ইনস্ট্যান্সিয়েশন হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে, সেটা হচ্ছে যতক্ষণ as long as your fxml is there, because controller instance is needed to control the fxml. So fxml is closed, controller instance is also released from the memory. তো কাজে এই অ্যারে লিস্ট বা টেক্সট ফিল্ড বাটন সবই তো কন্ট্রোলার ইনস্ট্যান্সের ভেতরে। তো কন্ট্রোলার ইনস্ট্যান্সই যদি না থাকে, দেন নো লঙ্গার এক্সিস্ট। তাহলে একটা fxml-কে যখন ক্লোজ করে দিব, ওটার ইন্টারনাল যত ডাটা সেটা আরেকটা fxml এর কন্ট্রোলারে পাওয়াই যাবে না। দ্যাট ইজ ওয়াই উই নিড ডেটাবেস বা ফাইল, যেখানে একটা fxml ফাইল বা ডেটাবেসের ডাটা ডাম্প করবে,
Later on, when another FXML needs the data, he can retrieve it from the database or file. আমাদের তো সেই লাক্সারিটা নাই at this point. So তাহলে আমরা যদি তিনটা আলাদা FXML ইউজ করতে চাই, we need to know how to pass the data from one FXML, one controller to another controller. সেটা একটা রেমেডি হতে পারে, অথবা এই তিনটা FXML কে আসলে আমরা একটা FXML এর মধ্যেই সিমুলেট করতে পারি। There comes the TabPane. ওকে, তা আমি এখন আপনাদেরকে একটা নতুন FXML এ দেখাচ্ছি। নাও অ্যাঙ্কর পেন। এখন আমি যদি এখানে একটা ট্যাব পেন নিয়ে আসি, ট্যাব পেন, now you see it has two tabs. তাহলে if you look at the hierarchy, this is the parent of the background, this is the background of the original FXML. Okay, this is the original background অ্যাঙ্কর পেন, তার উপরে আমি একটা ট্যাব পেন বসিয়েছি, so this is the tab pen. Now TabPane also, if I expand, you see TabPane contains tab. এটা সবই কিন্তু ক্লাস। তাহলে আমি যদি এটাকে ট্যাবটাকে সিলেক্ট করে আপনাকে বোঝানোর জন্য যদি একটা কালার দিয়ে দিই, দেন নেক্সট ট্যাবের মধ্যে কি আছে, ওই ট্যাবের মধ্যে আবার একটা অ্যাঙ্কর পেন আছে, কারণ প্রত্যেকটা ট্যাব আবার ইন্ডিভিজুয়ালি আমি একটা FXML এর মতো সিমুলেট করতে চাচ্ছি। So I need an anchor pen for the tab also, বা যে পেনই হোক। তাহলে এটাতেও দেখেন এটার মধ্যেও আবার একটা অ্যাঙ্কর পেন আছে। তা আমি আপনার বোঝার সুবিধার জন্য ওখানে যদি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই, লেটস সে ইয়েলো, তাহলে দেখেন আমার প্রিভিউতে যদি যাই, আমার FXML এর যে অ্যাঙ্কর পেন ওটার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে গ্রে। এই FXML এর অ্যাঙ্কর পেন হোল্ডস এ ট্যাব পেন। Now this is the tab 1, this is tab 2. Tab 1 has an anchor pen, যার background aqua. Tab 2 also has an anchor pen, যার background yellow. এখন আমি এই ট্যাবের মধ্যে বলতে পারি create new student, এই ট্যাবে বলতে পারি create new book, আর একটা ট্যাব দিয়ে বলতে পারি বড় বুক। তাহলে এই সব ডাটা আমার এই একটা FXML এর কন্ট্রোলারের মধ্যেই থাকবে। তাহলে আমার ডাটা পাস করার ঝামেলা নিতে হচ্ছে না, ডাটাবেস ফাইল না থাকলেও আমার প্রবলেম হবে না। সেই জন্য আমরা এখানে TabPane ইউজ করব। এখন ইট ইজ অ্যান অল্টারনেটিভ আমরা ইউজ করছি, বাট TabPane অলসো হ্যাজ ইটস ওন অ্যাপ্লিকেশন। ওকে, TabPane অলসো হ্যাজ ইটস ওন অ্যাপ্লিকেশন। এনি কোশ্চেন? হ্যাঁ, এই যে আপনি ধরেন এই যে দুটো ট্যাব বাই ডিফল্ট থাকে, খেয়াল করেন আমি এখানে 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 ক্লিক করে আমি ডুপ্লিকেট করতে পারি, অথবা এখানে ক্লিক করে আপনি ডুপ্লিকেট করতে পারেন, অথবা এখান থেকে একটা ট্যাব ধরে এনে ট্যাব পেনে ফেলে দিতে পারেন। এই দেখেন থার্ড ট্যাব চলে আসছে, ঠিক আছে। ট্যাব পেনে আপনি যখন সেটিংস এ যান কি থাকে, ট্যাবই তো থাকে। হ্যাঁ করতে পারেন, এখানে আপনি আবার ইন্টারনাল ট্যাব পেন দিতে পারেন এই ট্যাবের ভেতর। এখন সেটা আপনার লজিক্যাল হতে হবে, এই ট্যাবটা কিসের জন্য ইউজ করতেছেন, সেটার জন্য আবার আরেকটা ট্যাব পেন রিলেভেন্ট কিনা সেটা তো লজিক্যালি আপনাকে জাস্টিফাই করতে হবে, খালি দিলেই তো হলো। ডাজ ইট মেক সেন্স? ইফ ইট মেক সেন্স ইউ ক্যান। হ্যাঁ, অ্যাঙ্কর পেনের কালার দিয়েছি প্রপার্টিতে, এই যে অ্যাঙ্কর পেন সিলেক্ট করতে হবে। এই যে তিনটা ট্যাব আছে না, তাহলে এই যে ট্যাবের ভেতরে আবার একটা করে অ্যাঙ্কর পেন আছে, কারণ ট্যাবে তো আমি ডিজাইনটা করব, তাহলে ডিজাইন করার জন্য ট্যাবেরও তো একটা স্টাইল দরকার, লেআউট দরকার। হ্যাঁ, আপনি তো কোথাও সব জায়গাতে ইউজ হয়। এই যে এখানে কি আছে, এগুলো কি, এগুলো সব ট্যাব, এগুলো ট্যাব না, তো এগুলো আলাদা আলাদা FXML হতে পারতো। আপনি যখন ক্রোম খুলেন ট্যাব থাকে না, আলাদা উইন্ডো তো খুলতে পারেন, আবার একই উইন্ডোতে ট্যাব ক্রিয়েট করতে পারেন। এখন 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 এই যে এখানে যে ট্যাব
এখানে কয়টা ট্যাব আছে? তিনটা ট্যাব আমরা ডিজাইন টাইমে ঠিক করে দিয়েছি, কিন্তু আমি কোডের মাধ্যমেও ট্যাব অ্যাড করতে পারি। তাহলে রান টাইমে এখানে যদি একটা অপশন থাকে অ্যাড নিউ ট্যাব, বা ওই যে রাইট ক্লিক করলে দেখায় না ওপেন ইন নিউ ট্যাব, তাহলে ওই যে রাইট ক্লিক হচ্ছে আপনার ইভেন্ট, আর সোর্স হচ্ছে যেটার উপরে রাইট ক্লিক করছেন, ওইটার হ্যান্ডলারে গিয়ে আপনি একটা ট্যাব পেনে একটা ট্যাব অ্যাড করে দিচ্ছেন। তো আপনি বাটন আমরা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে বসাই, আমি রান টাইমেও বাটন অ্যাড করতে পারি কোডের মাধ্যমে হ্যান্ডলার মেথড থেকে। ঠিক আছে? তো আপনার ব্রাউজার যখন ট্যাব বানায় ওটা তো ডিজাইন করার সময় একটাই ট্যাব থাকে, তাই না? যখন ব্রাউজার লোড হয় কয়টা ট্যাব থাকে? ফার্স্ট টাইম when you open a browser how many tabs are there? একটা। তার মানে ডিজাইন করার সময় ওখানে একটা ট্যাবই দেওয়া আছে, ট্যাব, ওখানে যে ট্যাব পেন আছে উইথ ওয়ান ট্যাব। কিন্তু রান টাইমে ইট অ্যালাউস ইউজার টু অ্যাড মোর ট্যাব টু দ্য ট্যাব পেন। আমার যে ভিজুয়াল নোট যেগুলো, সেগুলো যে আমি শুধু ডিজাইন টাইমে বসাতে পারবো তা না, আমি ডাইনামিক রান টাইমেও চাইলে নোট বাড়াতে পারি। এনি মোর কোশ্চেন? এফএক্সএমএল ফাইল তো একটাই, একটা এফএক্সএমএল এর একটাই কন্ট্রোলার। তাহলে এখানে যদি আমি স্টুডেন্ট অ্যাড করি, এগুলো একটা স্টুডেন্ট অ্যারে লিস্টে ঢোকাবো, এই অবজেক্টগুলো, ওইটা এই কন্ট্রোলারেই আছে। আর এখানে যখন বুক অ্যাড করব, সেটা একটা বুক এর অ্যারে লিস্ট, সেটাও একই কন্ট্রোলারের অ্যারে লিস্ট। তো কাজে এখান থেকে যখন আমি বড় করতে যাব তখন বোথ অ্যারে লিস্ট আর অ্যাভেলেবল। আমরা এখানে কন্ট্রোলারের থ্রুতে ট্যাব অ্যাড করছি না, এটা ব্রাউজারের কন্ট্রোলার করে। ব্রাউজারের ট্যাব পেনে একটাই ট্যাব থাকে, আমরা ট্যাব বাড়াতে পারি, কিন্তু আমার এই প্রজেক্টে তো সেই ট্যাব বাড়ানো উদ্দেশ্য না। আমার এই প্রজেক্টের ট্যাবগুলো আলাদা আলাদা এফএক্সএমএল এর কাজ আমি এক একটা ট্যাবে করছি। আমার এখানে তিনটা এফএক্সএমএল না করে আমি তিনটা ট্যাব করলাম, ফিক্সড। এখানে আমার ট্যাবগুলো ফিক্সড। কন্ট্রোলার তো এফএক্সএমএল স্পেসিফিক। আপনার এফএক্সএমএল এখানে কয়টা? একটাই তো। আপনার 10টা এফএক্সএমএল ফাইল হলে 10টা কন্ট্রোলার, তা আপনি এখানে 3টা এফএক্সএমএল ফাইল বানাতে পারতেন, তখন তিনটার জন্য 3টা আলাদা কন্ট্রোলার হতো। এখানে তো এফএক্সএমএল একটাই, পুরা ট্যাব পেনটাই তো পার্ট অফ ইউর এফএক্সএমএল, কাজে একটা কন্ট্রোলারের মধ্যেই সব থাকবে। সো ইউ উইল নট মিস এনি ডেটা। আপনি অপারেশনস গুলো এখানে সুইচ করতেছেন ট্যাবের থ্রুতে, ইউ আর নট ক্লোজিং দ্য এফএক্সএমএল। সো কন্ট্রোলার ইজ দেয়ার, অল দ্য অ্যারে লিস্ট ইজ দেয়ার। ওকে, বুঝতে পেরেছেন? এনি আদার কোশ্চেন? আর কারো? এটা তো আপনার ইচ্ছা, আপনি কালার নাও দিতে পারেন, কালারই রাখলেন না, ডিফল্ট কালারই রাখলেন। কোনটা? আপনি কালারটা দিচ্ছেন কাকে? ট্যাবকে দিচ্ছেন না। খেয়াল করেন আপনার অরিজিনাল এইখানে রুট কোনটা? আপনার এই যে নোটগুলোর যে হায়ারার্কি, এটা হচ্ছে রুট। এটা যদি ট্রি স্ট্রাকচার হিসেবে চিন্তা করেন, দিস ইজ দ্য রুট। তাহলে অ্যাঙ্কর পেনের ভেতরে কি আছে? আপনি কি ট্যাব পেনে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিবেন নাকি ট্যাবে দিবেন? আচ্ছা, ট্যাবে দিলেন, ট্যাবেও দিবেন না, ট্যাবের ভেতরে আবার অ্যাঙ্কর পেন আছে, ওইটাতে দিবেন। তাহলে অ্যাঙ্কর পেনটাকে সিলেক্ট করতে হবে, তারপর আপনি স্টাইলে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেন। আমরা লেভেলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়েছি না, তাহলে লেভেলটাকে তো সিলেক্ট করব, যেটার উপর প্রপার্টি অ্যাপ্লাই করব বা কোড অ্যাপ্লাই করব সেটাকে তো সিলেক্ট করতে হবে আগে। কালার কোড দিতে পারেন, সেটা আপনার ইচ্ছা। কালারের নাম জানা থাকলে স্পেল করে দিতে পারেন। রেড হ্যাজ 256 শেডস। এখন রেড বললে সে হাইয়েস্ট রেড বলবে,
কিন্তু আপনি যদি একটু লো ইন্টেন্সিটি রেড দিতে চান তাহলে লো ইন্টেন্সিটি রেডের নাম কি? নাম আছে? হিউর নাম আছে, সব মেয়েরা জানে। হ্যাঁ, মেয়েরা বেশি জানে ছেলেদের থেকে, তাই না? সব হিউর নাম আছে। তো আপনি যদি সেই নাম জানেন, স্পেলিং ঠিক থাকে দিতে পারেন, নাইলে আপনি আরজিবি কোড দিয়ে দিতে পারেন হেক্সাডেসিমাল। তা আমি এখানে বলতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে বলতে পারি ধরেন ব্লু, তাহলে এটা ব্লু হবে। এখন আমি যদি ব্লু কালার স্পেলিং না জানি, আমি হ্যাশট্যাগ রেড দিচ্ছি না তো রেড 0, গ্রিনও দিচ্ছি না গ্রিন 0, ব্লু ফুল দিচ্ছি FF, তাইলেও ব্লু হবে। আর আমি যদি রেড দিতে চাই তাইলে আমি হাইয়েস্ট রেড মানে FF, গ্রিন দিব না ব্লু দিব না, শুধু রেড, তাহলে যে শুধু রেড। এখন আমি যদি FFটাকে না দিয়ে যদি DD দিই তাহলে একটু হালকা রেড হবে, রেডই হবে কিন্তু একটু কমাই দিলাম। আরজিবির জন্য দুইটা করে হইতেছে, দুইটা করে হেক্সাডেসিমাল ডিজিট, 0 to F হেক্সাডেসিমাল 4 বিট, তাহলে দুইটা হেক্সাডেসিমালে 8 বিট, 1 বাইট। রেডের জন্য 1 বাইট, গ্রিনের জন্য 1 বাইট, ব্লুর জন্য 1 বাইট। তাহলে একটা পিক্সেলের কালার কোড 3 বাইট, 3 বাইট মানে 24 বিটস, 2 to the power 24 16 মিলিয়ন, এই জন্য বলে 16 মিলিয়ন কালার। ঠিক আছে, বাট এখন আপনি বিলিয়ন কালারও ইউজ করতে পারেন। ঠিক আছে, ওকে। তো বিলিয়ন কালার তো আপনার ইউআই ডিজাইনের প্রয়োজন। বিলিয়ন কালার প্রয়োজন কোথায়? যখন আপনি একটা গ্রাফিক্স ডিজাইন করতেছেন, একটা ভিডিও এডিটিং করতেছেন, ফটো এডিটিং করতেছেন, ওখানে আপনার ভাইব্রেন্ট, ওখানে আপনার কালার আরো ডিটেলসের দরকার, তখন 16 মিলিয়ন কালার না দিয়ে তখন আপনি বিলিয়ন কালারসে যেতে পারেন কালার গিমিক ইউজ করে। যাই হোক, লেটস প্রসিড। এই কোশ্চেন আপনাদের সেকশনে কোশ্চেন কম, কোশ্চেন করেন না কেন? তাতে কি, অন্য সেকশনে কি সবাই কোশ্চেন করে? 40 জনের মধ্যে 7-8 জনই কোশ্চেন করে। আমাদের সেকশনে সবার সবকিছু বুঝে। না, এটা তা না, তা না হলো যে সবকিছু বুঝলে তো কোশ্চেন কম হবে। আমার কনফিউশন থাকলে তো আমি কোশ্চেন বেশি করবো, কিন্তু আপনারা মনে হচ্ছে যে কনফিউশন থাকার পরেও কোশ্চেন গুলো করতে চাচ্ছেন না, এটা হলে কিন্তু আপনার জন্যই অসুবিধা, তাই না? তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ট্যাব পেনের ইউজটা। ওকে, কি আপনি হায়ারার্কি দেখলেই তো বুঝতে পারবেন, আপনার এখানে খোঁজার দরকার নেই, এখানে দেখবেন অ্যাঙ্কর পেনে কি আছে, কয়টা আছে, তাহলে একটা। ট্যাব পেনে কি থাকে, ট্যাব থাকে, কয়টা আছে, তাহলে 3টা। ট্যাবের মধ্যে কি থাকে, অ্যাঙ্কর পেনই থাকতে হবে এমন কোনো কথা নাই, একটা লেআউট থাকে, মানে ওই ট্যাবটাকে সাজানোর জন্য একটা লেআউট, ডিফল্ট হিসাবে সে অ্যাঙ্কর পেন দিয়ে দেয়। কেন দেওয়া যাবে না? আমি বললাম যে এই ট্যাবে আমি অ্যাঙ্কর পেন না দিয়ে আমি অ্যাঙ্কর পেনটা ডিলিট করে দেবো, ডিলিট করে আমি এখন এখানে ধরেন আনবো হচ্ছে ফর এক্সাম্পল গ্রিড পেন, তাইলে আমি এই এই ট্যাবে আমি গ্রিড পেন দিয়ে দিলাম, চলে গেছে, ওটা ছোট করে দিলেই হবে। তাইলে পরে আমার এইখানে হচ্ছে গ্রিড, হ্যাঁ, এই যে ম্যাট্রিক্সের মতো দেখা যায় না, কিছু রাখি নাই দেখে দেখা যায় না, গ্রিড তো খালি। এখন আমি এখানে যদি একটা বাটন দেই, এখানে একটা বাটন দেই, তাহলে এখানে 6টা বাটন ওই ম্যাট্রিক্সের মতো আসবে। এটা আমার ইচ্ছা, তাই না? আমি এখানে বর্ডার পেন দিতে পারি, বর্ডার পেন যদি দিয়ে দিই তাহলে দেখেন এখানে কি আসলো, বর্ডার পেন আসলো। বর্ডার পেনের মধ্যে আবার বর্ডার, টপ লেফট সেন্টার রাইট বটম, তাহলে এখানে আমি টপে কি দিব, এখানে ভাগ আছে টপ বটম লেফট রাইট সেন্টার, মানে আমার ভিজুয়াল এরিয়াটাকে আমি কিভাবে অ্যারেঞ্জ করছি। অ্যাঙ্কর পেন মানে ফ্রি, যেখানে যা ড্রপ করব সেখানে তাই থাকবে। গ্রিড পেন মানে আমি যেখানে ভার্টিক্যাল বক্স, মানে কি
নিচে নিচে থাকবে সবগুলো, যাই অ্যাড করবো একটা নিচে আরেকটা আসবে, যেটা আপনাদের ওই যে হ্যালো ওয়েলকাম টু জাভা এফএক্স ছিল, ভি বক্স ছিল, অ্যাঙ্কর পেন ছিল না, কারণ ওই ওই যে লেভেল ছিল উপরে, নিচে ছিল বাটন। আপনি চাইলেও পাশাপাশি রাখতে পারবেন না, কারণ ভি বক্স। পাশাপাশি রাখতে চাইলে এইচ বক্স, অ্যাঙ্কর পেন মানে যা খুশি তাই। আমি যদি গ্রিড করতে চাই গ্রিড পেন, আমি যদি লেফট রাইট টপ বটম সেন্টার এইভাবে 5টা জায়গায় আমি ভাগ করতে চাই, তাহলে বর্ডার পেন। এবং এদেরকে আমি একটার ভেতর আরেকটা ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাহলে এই যে ট্যাব পেনটাও কিন্তু একটা লেআউট। তাহলে আমার এই যে এখানে প্যারেন্ট কি ছিল, আমি প্যারেন্টই ট্যাব পেন দিতে পারি চাইলে, সেটাও সম্ভব। না, তাহলে এখন কিন্তু আমার এটার প্যারেন্ট কি, ট্যাব পেন। তাহলে আমার এফএক্স এর স্টার্টিংটাই ট্যাব পেন। এটার সুবিধা আছে, অসুবিধা আছে। অসুবিধা কি, ট্যাব পেনের নিচে আমি কিছু অ্যাড করতে পারবো না, এখানে যদি কিছু অ্যাড করতে চাই সেটা পারবো, ঠিক আছে? এই জায়গা এই ট্যাবগুলোর বাইরে আমি কিছু রাখতে পারবো না, এটা হচ্ছে এটার অসুবিধা। কিন্তু আপনার ডিজাইনটা যদি এমন হয় ট্যাবের বাইরে কিছু রাখারও দরকার নাই, ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাবের মধ্যে যা রাখার রাখবেন, তাহলে আপনি ডাইরেক্ট ট্যাব পেনও দিতে পারেন। কিন্তু আমি যদি বলি যে না অ্যাঙ্কর পেন দেই একটা, তাহলে আমি এখন এই হচ্ছে আমার অ্যাঙ্কর পেন, ভালো কথা। এখন আমি যদি একটা ট্যাব পেন এখানে নিয়ে আসি অ্যাঙ্কর পেনের ভেতর, তাহলে আমি এইটুকুর মধ্যে আমি ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাবে রাখতে পারবো, আর ট্যাবের বাইরেও আমি এখন এখানে চাইলে, হ্যাঁ, এই এরিয়াতে আমি আরো কিছু অ্যাড করতে পারবো। তো এটা তো আপনার ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করবে, ঠিক আছে? সবই করতে হবে, এটা ঠিক আছে কিনা আগে সেটা বলেন। আচ্ছা, এখন আসেন তাহলে আমরা প্রজেক্টে যাই। তো তাহলে আমরা 3টা আলাদা এফএক্সএমএল না করে আমরা একটা ট্যাব পেনে 3টা কাজ করবো। একটা কাজ কি, ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাড নিউ স্টুডেন্ট টু স্টুডেন্ট কালেকশন। গত প্রজেক্টে আমরা স্ট্যান্ডার্ড অ্যারে ইউজ করেছি অ্যাজ এ কালেকশন, হিয়ার উইল ইউজ অ্যান অ্যারে লিস্ট, বিকজ উই ডোন্ট নিড টু ওরি অ্যাবাউট দ্য সাইজ, ইনিশিয়াল সাইজ। আগে থেকে আমাকে সাইজ বলে দিতে হবে না, ওকে। অ্যান্ড অলসো অ্যারের মতো আমি এটাকে র্যান্ডমলি অ্যাক্সেস করতে পারবো আর যত খুশি অ্যাড করতে পারবো। সো একটা ট্যাবে আমরা ওটা করবো, আর একটা ট্যাবে আমরা বুক ক্রিয়েট করবো, এবং ফাইনালি আরেকটা ট্যাবে আমরা বড়োর কাজটা করবো, ওকে। তো এটা আমাদের সেকশন, আগেরটা কি গেল, সেকশন 8। হ্যাঁ, তো এটা অলরেডি আমরা করলাম কিছুটা, তো এটাকে আমি, হ্যাঁ ঠিক আছে, এইটা হ্যাঁ। ওকে, তো তাহলে আমার মডেল ক্লাস লাগবে স্টুডেন্ট, রাইট? তাহলে স্টুডেন্টের ফিল্ড হিসেবে আমরা কি কি নিলাম এখানে, হ্যাঁ, ফিল্ড, স্টুডেন্ট ক্লাসের ফিল্ড হিসেবে আমরা কি কি নিয়েছি দেখেন। কি কি ফিল্ড নিয়েছি, ডিওবি মানে ডেট অফ বার্থ, ওকে। এখন এই 6টা ডাটা আমরা ভিউতে অর্থাৎ ট্যাবে কিভাবে ইনপুটগুলো নিতে পারি, আইডির ইনপুট কিভাবে নেবেন, সবগুলো টেক্সট ফিল্ড রিলেভেন্ট কিনা এটা তো আপনাকে জাস্টিফাই করতে পারতে হবে, দ্যাটস ওয়াই দ্য কোশ্চেন। এফএক্সএমএল তো ফাইল, কিন্তু নোটগুলো কি হবে ইনপুট নেওয়ার জন্য,
একটা একটা করে বলেন আইডিটা কিভাবে নেবেন। টেক্সট ফিল্ড নিতে পারেন যদি আপনাকে টাইপ করে দিতে হয়, আর যদি এমন থাকে আইডি গুলো অটো জেনারেট হবে 1 by 1, তাহলে ওটার জন্য ইনপুট নেওয়ারই দরকার নেই। ওটা আপনি সরাসরি লেভেলে অটো জেনারেট করে দেখাই দিতে পারেন, দিস ইজ দ্য নিউ আইডি, গিভ দ্য আদার ইনপুটস। ওকে, দিস ইজ গোয়িং টু বি দ্য আইডি জেনারেটেড বাই দ্য অ্যালগরিদম। সো ওটা আপনি লেভেলে দেখাই দিতে পারেন and then ask for the name, major, gender, etc. না, এটা if that is the requirement of your client, আপনার ক্লায়েন্ট যদি বলে যে স্টুডেন্ট আইডি অটো জেনারেট হয় কিভাবে, প্রথম 2 ডিজিট হচ্ছে ইয়ার, থার্ড ডিজিট হচ্ছে সেমিস্টার নাম্বার, তাহলে আপনার আইডি কত, আপনার আইডি কত 19, তাহলে আপনি 19 সালে ভর্তি হয়েছেন, তা 19 2 মানে 1 2 3, তা আপনি কোন সেমিস্টারে ভর্তি হয়েছেন, 19 সালের কোন সেমিস্টারে, সামার, অটাম না স্প্রিং? সামার টাইম মাঝখানে, তাহলে ওটা 2, তাই না? তাহলে স্প্রিং যদি 1 হয় অটাম 3 হবে, আর অটাম যদি 1 হয় স্প্রিং 3 হবে, সামার মাঝখানে। তার মানে আপনি 19-এর সামারে, তাহলে 192, তারপরে 4 ডিজিট হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নাম্বার। তাহলে এটা তো অটো জেনারেট করা যায়, এটা টাইপ করে ইনপুট নেওয়ার তো দরকার নেই, বরং ওইটাই ভুল হবে, তাই না? সেই ক্ষেত্রে আপনি লেভেলে অলরেডি নেক্সট নাম্বারটা দেখাই দিতে পারেন, দিস ইজ গোয়িং টু বি দ্য নেক্সট আইডি, গিভ দ্য আদার ইনপুটস। আর যদি মনে করেন যে না আপনি টাইপ করেই দিবেন, তাহলে টেক্সট ফিল্ড হতে পারে। তা আমি তো আর অটো জেনারেট ভ্যালিডেশন, ভেরিফিকেশন এই কোডগুলো আমার পক্ষে ক্লাসে করা সম্ভব না, তাহলে আমরা ক্লাস আগাইতে পারবো না, এগুলো আমার জন্য টাইম কিল করা ছাড়া আর কিছু না। সো আমি সরাসরি ইনপুটই দিব। ওকে, কিন্তু এটা আলোচনাটা করা এই জন্য যে ডিপেন্ডস অন দ্য রিকোয়ারমেন্ট, এটা ডিসাইড করবো। ওকে, নেমের ক্ষেত্রে কি হবে? কেন টেক্সট ফিল্ড? স্ট্রিং হইলেই টেক্সট ফিল্ড হইতে হবে এমন কোনো কথা আছে? What is your gender? Male. What is your gender? Female. এদিকে আপনি টেক্সট টাইপ করে দিবেন, তো জেন্ডার তো স্ট্রিং। কম্বো বক্স তো আর কোনো ডাটা টাইপ না, কম্বো বক্স তো আপনার নোডের টাইপ। আপনি যে ডাটা টাইপ মানে ক্লাসের যে ইনফরমেশন, সেটা ডাটা টাইপ কি স্ট্রিং। তো স্ট্রিং ডাটা টাইপ হইলেই যে সেটা টেক্সট ফিল্ডের মাধ্যমে নিতে হবে সেটা এমন না। যেমন আপনার জেন্ডার আপনি ড্রপ ডাউন লিস্ট থেকে নিতে পারেন, রেডিও বাটনস থেকে নিতে পারেন। এখন রেডিও বাটন সিলেকশনের উপর ডিপেন্ড করবে আপনার জেন্ডারের ভ্যালু মেল হবে না ফিমেল হবে না আদার্স হবে। তাহলে নেমের জন্য আমরা টেক্সট ফিল্ড ইউজ করবো, মেজরের জন্য মেজরও তো স্ট্রিং, কিন্তু এটার জন্য টাইপ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ না, কারণ এখানে সেট অপশন থেকে একটা চুজ করতে হবে। আর নেম তো আনলিমিটেড, এটার কোনো সেট নাই, তাহলে আমি ড্রপ ডাউন লিস্ট দিব কি করে? কাজে ওটা টাইপ করতে হবে। অ্যাড্রেস এটা আনসার্টেন, ইট ক্যান বি এনিথিং, সো কাজে ওটা টাইপই করতে হবে। ইমেলও তাই। কিন্তু আমার যখন কন্টেন্ট ফিক্সড, কতগুলো অপশন আছে এর মধ্যে থেকেই একটা চুজ করতে হবে, তখন আমি ড্রপ ডাউন লিস্ট অপশনগুলো এখন যেভাবে দিতে চাই সেটা ড্রপ ডাউন লিস্ট দিয়ে দেই, রেডিও বাটন দিয়ে দেই, মাল্টিপল সিলেকশন অ্যালাউড হলে টেক্সট বক্স চেক বক্স দিয়েও দিতে পারি, যদি মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ হয় রেডিও বাটন, চয়েস বক্স হতে পারে, অনেকভাবেই হতে পারে। টেবিলে দিয়ে টেবিলের রো, আপনারা যেমন কোর্স সিলেক্ট করেন চেক বক্স দিয়ে করেন, তাই না, অ্যাড করার সময়, তাহলে ওখানে কি আপনি টাইপ করে দিচ্ছেন অমুক কোর্স আমি নিচ্ছি না, ইউ আর সিলেক্টিং দ্য কোর্স বাই থ্রু চেক বক্স। তো আমার ডাটা টাইপ যাই হোক না কেন ইনপুট অনেকভাবেই নেওয়া যায়, তাহলে এখন আমাকে ডিসাইড করতে হবে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য রিয়েলিস্টিক। তাহলে আইডির জন্য ইনপুট নেওয়ারই দরকার নাই যদি অটো জেনারেটেড হয়। যেহেতু আমি অটো জেনারেটেড কোড লিখছি না, কাজে আমি এখানে ইনপুট নিব, সেক্ষেত্রে আমাকে টাইপ করে দিতে হবে টেক্সট ফিল্ড, নেম টেক্সট ফিল্ড, মেজর কম্বো বক্স ওয়াই টেক্সট ফিল্ড, মেজর তো ফিক্সড 20টা মেজর আছে, ওর মধ্যে আপনি সিলেক্ট করবেন। জেন্ডার টেক্সট ফিল্ড কেন?
এটা তো আপনার জেন্ডারের কি আনলিমিটেড, এখন অবশ্য বলতেই পারে, অনেকে বলে যে আই আইডেন্টিফাই মাইসেলফ অ্যাজ এক্স ওয়াই জি হাবি জাবি, তাই না? সেই কথা বলে তো লাভ নাই, কিন্তু ট্র্যাডিশনালি আমরা যদি চিন্তা করি অপশনস আর লিমিটেড, মেল ফিমেল অ্যান্ড হয়তো বা আদার্স বা ট্রান্স। তাহলে এটা আপনি ড্রপ ডাউন লিস্ট দিতে পারেন বক্স, অথবা রেডিও বাটন দিয়ে, যেহেতু অল্প অপশন রেডিও বাটন দিয়ে নিতে পারেন। এটা আপনার একটা ডেট পিক করতে হবে, ডেট পিকার। আপনি ডেট অফ বার্থ কখনোই আমরা টাইপ করে দিই না, সিলেক্ট করি ডেট। তাহলে এখানে ডেট পিকার, এটা কি হবে, এটা ইনপুট কিভাবে নেবেন? ফ্লোট তো এটা টাইপ, ইনপুট নেবেন কিভাবে? সিজিপিএ ক্যালেন্ডার দিয়ে নেবেন। সিজিপিএ সিজিপিএ এর কোনো ইনপুট হয় না, আপনি কখনোই বলতে পারবেন না আচ্ছা ধরো তোমার সিজিপিএ 3.89, আপনি তো বলতে পারবেন? আপনি কাউকে একটা সিজিপিএ দিতে পারবেন, অ্যাসাইন করতে পারবেন না? ইট হ্যাজ টু বি রান টাইম ক্যালকুলেটেড, ডাইনামিক্যালি রিয়েল টাইমে ক্যালকুলেট করতে হবে বেসড অন দ্য অ্যাভেলেবল গ্রেডস। আপনার একটা গ্রেড আপডেট হইলেই তো সিজিপিএ চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো সিজিপিএ ইজ অলওয়েজ এ ক্যালকুলেটেড ভ্যালু। তাহলে সিজিপিএ এরও কোনো ইনপুট হবে না। কিন্তু আমার এই প্রজেক্টে তো গ্রেড অ্যাক্সেস কইরা সিজিপিএ ক্যালকুলেট করার কোড আমি লিখি নাই, এই জন্য আমি আপাতত কাজ চালানোর জন্য এটা ইনপুট নিব, বাট দ্যাটস নট দ্য কারেক্ট ওয়ে। ঠিক আছে, আমি অনেক কিছুই কিন্তু শর্টকাটের জন্য করব, কিন্তু আবার বলেও দিব রিয়েল অ্যাপ্লিকেশনে এটা রিলেটেড। সিজিপিএ কে আপনি কখনো ইনপুট দিতে পারেন? কোথাও কি আপনাকে আইরাসে বলে যে এন্টার ইউর সিজিপিএ? কেন? আইরাস কি আমাকে বলে ফ্যাকাল্টিকে যে এন্টার দ্য স্টুডেন্ট সিজিপিএ? আইরাস আমাকে বলে এন্টার দ্য গ্রেড, সাবমিট গ্রেড সাবমিট করার আমি আই জাস্ট সাবমিট দ্য গ্রেড। তাহলে গ্রেড সাবমিশন ওইটা ইনপুট, বাট সিজিপি ইজ নট এন ইনপুট। গ্রেড সাবমিশন ইনপুট, গ্রেড হচ্ছে একটা স্ট্রিং, কিন্তু ইনপুটটা দিচ্ছি আমরা ড্রপ ডাউন লিস্ট থেকে, এফ থেকে এ পর্যন্ত, প্লাস আরো কিছু গ্রেড আছে, জেড, আই, হাবি যাবি, ডাব্লিউ। তো এখন আমার যে ডাটাবেসে যে গ্রেডগুলো আছে আপনার আইডির এগেনস্টে, সেগুলোকে ইউজ করে গ্রেড পয়েন্ট ক্যালকুলেট করতে হবে। এই গ্রেডটা 3 ক্রেডিটের গ্রেড নাকি 1 ক্রেডিটের গ্রেড, নাকি 4 ক্রেডিটের গ্রেড, নাকি 6 ক্রেডিটের গ্রেড। তা আপনি যদি এ পান একটা কোর্সে, ল্যাব হইলে 1 ক্রেডিট হইলে ওটার গ্রেড পয়েন্ট হবে 4, 3 ক্রেডিট হইলে ওটার গ্রেড পয়েন্ট হবে 12। এইভাবে আপনার টোটাল গ্রেড পয়েন্ট ডিভাইডেড বাই টোটাল ক্রেডিট আর্নড, that is your CGPA. So it has to be calculated at real time always. কাজেই সিজিপিএ যদি আপনি ইনপুট নেন টেক্সট ফিল্ডের মাধ্যমে, দ্যাটস এ ভেরি রং আইডিয়া। কিন্তু আমি এখানে করব আমার সময় সেভ করার জন্য। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমার এখানে 6টা ইনপুটের জন্য আমার 6টা নোড লাগবে। ওকে, না না না, এটা তো আমি দেখাচ্ছি ক্লাসে, কারণ আমার ক্লাস টাইম লিমিটেড 2 ঘন্টা। ইটস এ টিম প্রজেক্ট, আপনার তো একটা, ওই জন্য তো আপনি প্রজেক্টের একটা ফ্র্যাকশন করতেছেন, পুরোটা তো করছেন না। তো আপনি সব ভ্যালিডেশন তো আর করতে পারবেন না, কিন্তু আপনার যে দায়িত্ব টিমমেট হিসাবে, আপনার হয়তো অ্যাকচুয়ালি করতে গেলে হয়তো 20টা জিনিস ভ্যালিডেট করতে হবে, 20টা না পারলে 2-1টা করেন, তাতে যে ভ্যালিডেশন কিছু পারেন সেটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি এখন আমাদের FXML এ যাই, দিস ইজ FXML, দিস ইজ ফর ক্রিয়েট নিউ স্টুডেন্ট। তাহলে আমি ট্যাব পেনটা কেন দিই নাই, কারণ এই যে ট্যাবগুলোর বাইরে দেখেন আমার কমন কিছু জিনিস আছে, এই জন্য আমি একটা অ্যাঙ্কর পেন দিয়েছি, তার ভেতরে ট্যাব পেন দিয়েছি। এই যে মূলত একটা অ্যাঙ্কর পেন, তার ভেতরে আমার ট্যাব পেন। কাজে ট্যাব পেনের নিচে আমি আরো কিছু জিনিস দিতে পেরেছি, যে আমি 3টা বাটন দিয়েছি, এই যে 3টা বাটন, আর একটা টেবিল দিয়েছি।
তাহলে এই প্রজেক্টে আমরা টেবিলের ইউজটাও দেখব। তাহলে এই অ্যাঙ্কর পেনটা যদি না থাকতো তাহলে তো ট্যাব পেনের নিচে এগুলো দিতে পারতাম না। এই জন্য আমি সরাসরি ট্যাব পেন না দিয়ে অ্যাঙ্কর পেনে একটা ট্যাব পেন দিয়েছি। ট্যাবগুলো হচ্ছে আমার অপারেশন, আর ট্যাবের বাইরে হচ্ছে আউটপুট। বুঝতে পারছেন? তাহলে এই যে দেখেন আইডি আমরা কিভাবে লিখছি, টেক্সট ফিল্ড ইট ক্যান বি অটো জেনারেটেড, আইবির ক্ষেত্রে অটো জেনারেট করা যায়। নেম টেক্সট ফিল্ডই হবে, সিজিপিএ শুড নট বি অ্যান ইনপুট, বাট আমি এখানে দিচ্ছি। জেন্ডার আমি রেডিও বাটন দিয়ে দিচ্ছি, মেজর কমবক্স, ডেট অফ বার্থ, ডেট পিকার বলে এটাকে, এখান থেকে ডেট পিকার নিয়ে আসতে হবে টু পিক দ্য ডেট। আর এটা হচ্ছে ওই অ্যারে লিস্ট অফ স্টুডেন্টে একটা নিউ স্টুডেন্ট অ্যাড করবে। ওকে, এই প্রজেক্টটা অলরেডি আছে, আপনারা বাসায় গিয়ে নিজেরা করবেন, মানে ডিজাইন থেকে শুরু করে সব নিজে করবেন। এখন আমাকে বলেন এই ট্যাবে হাউ মেনি নোটস আর দেয়ার ইন দিস ট্যাব? হ্যাঁ, এই পার্টিকুলার ট্যাবে যে ক্রিয়েট নিউ স্টুডেন্ট এই ট্যাবে, আচ্ছা ট্যাবের নাম দিবেন কিভাবে? ডাবল ক্লিক করলে এখানে আপনি নাম দিতে পারবেন। এখানে তো ট্যাব 1 ট্যাব 2 এইভাবে আসে, আপনারা ঠিক করে দিবেন। ওকে, ডাবল ক্লিক করে, বা এখানে এখানে ডাবল ক্লিক করে সেটা করা যাবে। এই যে এখানে ডাবল ক্লিক করে এই যে ট্যাব, এখানে আমি কি লিখেছি? ডাবল ক্লিক করে ইউ ক্যান গিভ দ্যাট। হ্যাঁ, কয়টা লেভেল? কয়টা? Do we need FX ID of this level? Why not? চেঞ্জ করতেছি না মানে কি? What do you mean by change? কাজ নাই, লেভেলের কোনো কাজ নাই, এটা শুধু ভিজুয়ালি প্রম্পট করার জন্য। কিন্তু চেঞ্জ না করলেও কিন্তু লেভেলের কাজ থাকতে পারে। যেমন আপনি রিড করবেন, চেঞ্জ করেন না কিন্তু রিড করবেন, তাহলেও তো এফএক্স আইডি লাগবে। কাজে চেঞ্জ মানে তো সেট টেক্সট করলে চেঞ্জ, কিন্তু গেট টেক্সট করলে তো চেঞ্জ হচ্ছে না, বাট গেট টেক্সট করার জন্য তো আপনার এফএক্স আইডি লাগবে। যদি লাগে আপনি চেঞ্জ করবেন না লেভেলের কন্টেন্ট, কিন্তু রিড করবেন, ওটাকে একটা স্ট্রিং এ নিয়ে কোনো একটা কাজে ব্যবহার করবেন। তা আপনি তো চেঞ্জ করলেন না কিছু, ভিজুয়ালি কোনো চেঞ্জ হলো না, কিন্তু ওটাকে তো ইউজ করছেন। ইউজ করলে এফএক্স আইডি লাগবে। ইউজ মিনস চোখে দেখা না, কোড উইল ইউজ ইট। So do we need FX ID of the levels? তাহলে এই ট্যাবে কয়টা FX ID লাগবে? 5টা। তাহলে এই ট্যাবে ক্রিয়েট নিউ স্টুডেন্ট। আচ্ছা বলেন তো এখানে আমার কয়টা লেভেল আছে? আপনি বলেন। হ্যাঁ, হাউ মেনি লেভেলস আর দেয়ার ইন দিস ট্যাব? অ্যাকোয়া কালার লেভেল, শুধু লেভেল কয়টা আছে? 5টা লেভেল। আপনি বলেন। 6টা। এখন শিওর না হলে হবে? বলেন, আপনি বলেন। How many levels are there? Only in the aqua part, in the tab. 7টা। কিভাবে? হ্যাঁ, 7টা কিভাবে হলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, 3টা, 4টা, হ্যাঁ 5টা, 6টা। মেল ফিমেল আদার্স, এটা তো বাটন। এটা কি লেভেল না? আপনি বলেন কয়টা লেভেল থাকে? 6টা।
এগুলো কি মেল ফিমেল আদার্স, এগুলো কি লেভেল? So button video. এগুলো বাটনের টেক্সট, রেডিও বাটনের টেক্সট, নট দ্য নর্মাল বাটন। তাহলে আমার লেভেল আছে 6টা, এই 6টার কি এফএক্স আইডি লাগবে? না, তাহলে কয়টা এফএক্স আইডি লাগবে এই ট্যাবের জন্য? গিভ মি দ্য নাম্বার, হাউ মেনি এফএক্স আইডি নিডেড ফর দিস ট্যাব? কয়টা? একটা না, একটা ট্যাবে তো অনেকগুলো নোট আছে। এই কয়টা নোটের এফএক্স আইডি আমাদের দরকার? প্রোগ্রামে কন্ট্রোলার ক্লাস থেকে কয়টা নোটকে ইউজ করতে হবে, সেই কয়টার এফএক্স আইডি লাগবে সেটা, সেই নাম্বারটা বলেন। 9, উনি বলছে 9, এটা কি ঠিক না ভুল? এই ইব্রাহিম, হাউ মেনি এফএক্স আইডি নিডেড? 9টা। উনিও 9টা বলছে, কিভাবে বুঝান? রেডিও বাটন তো আলাদা নোটই, তাহলে 3টা রেডিও বাটনের 3টা, তো 9টা মিলাম 6টা। ক্যালেন্ডার না, ডেট পিকার, ডেট পিকার টু পিক দ্য ডেট। হ্যাঁ, তাহলে 6টা, এটা 7, এটা 8, 9 নাম্বার কোনটা? বাটনের এফএক্স আইডি দিয়ে কি করবেন? আর ইউ গোয়িং টু চেঞ্জ দ্য কালার অফ দ্য বাটন? Are you deactivating the button? Nothing. We are not. We are using the button only to perform the operation. Handler মেথডটাকে কাজ করানোর জন্য বাটন। অ্যাকশন ইভেন্ট কি বাটন ক্লাসের মেথড না কন্ট্রোলার ক্লাসের মেথড? এফএক্স আইডি লাগে কেন? টু অ্যাক্ট অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট। আমরা গত ক্লাসে আলাপ করছি না, ক্লায়েন্ট অফ দ্য কল। তা আমি যদি এখন বলি যে শো সিজিপিএ একটা মেথড, তা শো সিজিপিএ এমনি এমনি কল করা যাবে না? ইব্রাহিম ডট শো সিজিপিএ, বা আপনার নাম কি, রাফি ডট শো সিজিপিএ। তাহলে শো সিজিপিএ কল করতে হলে একটা ক্লায়েন্ট দরকার, এই ক্লায়েন্ট নামটাই তো এফএক্স আইডি। তো বাটনের মেথড কল করলেই না বাটনের এফএক্স আইডি লাগবে? বাটনের কোন মেথড এখানে আপনি কল করবেন? আপনার যে অন অ্যাকশন, সেটা কি বাটন ক্লাসের মেথড না এই এফএক্সএমএল এর কন্ট্রোলার ক্লাসের মেথড? হ্যাঁ, তাহলে বাটন ক্লাসের কোন মেথড আপনি ইউজ করবেন? না না, বাটন ক্লাস, বাটন অবজেক্টটা এখানে ইভেন্টের আপনার টার্গেট। হোয়াট ইজ মাই ইভেন্ট? মাউস ক্লিক। And which node is the target? Button. That is the only purpose of this button to exist. ক্লাসটা আছে, অবজেক্টও একটা তৈরি হয়েছে, নাহলে তো ভিজুয়াল আপনি দেখবেন না। কিন্তু এই অবজেক্টটাকে ক্লায়েন্ট হিসেবে আমি আমার প্রোগ্রামে কোথাও ইউজ করব না। ধরেন এই বাটনে একটা এফএক্স আইডি দিলেন B1, দিলেন B1 ডট হোয়াট, আপনি অন অ্যাকশনে B1 ডট কোন মেথড কল করবেন? আর ইউ গোয়িং টু ডিসেবল দ্য বাটন? B1 ডট সেট ডিসেবল ট্রু। আর ইউ গোয়িং টু চেঞ্জ দ্য টেক্সট অফ দিস বাটন? B1 ডট সেট টেক্সট। তাহলে আপনি B1 এর কাজ কি? অ্যারিথমেটিক অপারেশনে আমরা এই যে মাউস ওভার করলে এখানে বলে, তো তখন আমি বাটনের মেথড ইউজ করছি। তো এখানে ওটা তো আপনাকে দেখানোর জন্য, কিন্তু আমাদের এখানে আমরা সিরিয়াস, আমরা কাজটা চাই। বাটনের নকশা পরিবর্তন করা আমার কোনো উদ্দেশ্য না। বাটন নিয়ে নকশাগিরি করতে গেলে বাটনের এফএক্স আইডি লাগবে, তখন বাটন ক্লাসের মেথড ইউজ করতে হবে। আর ইউ গোয়িং টু ডু এনি অফ দিস? অ্যাপারেন্টলি নট, আনলেস ইউ হ্যাভ ইন্টেনশন টু ডু দ্যাট। তাইলে আমার অ্যাকচুয়াল কাজটা অ্যাচিভ করার জন্য বাটনের এফএক্স আইডি এখানে ইম্পর্টেন্ট না, আনলেস আই ওয়ান্ট টু ডু এনি ডেকোরেটিভ থিং উইথ দ্য বাটন ইটসেলফ। তো তাইলে আমার এখানে 3টা, 5টা, 8টা এফএক্স আইডি লাগবে। তো এটার নাম কি হতে পারে? আইডি টেক্সট ফিল্ড। এটার নাম কি হতে পারে? নেম টেক্সট ফিল্ড। এটা
এটা টেক্সট ফিল্ড, রেডিও বাটন, মেল রেডিও বাটন, এটা নাম প্রপারলি দিতে হবে, এটা আদার্স, এটা কম্বো বক্স, এটা ডেট অফ বার্থ, ডেট পিকার, আর এটা দিব না, এটা অন অ্যাকশনে দিব, এটা এফএক্স আইডি দিব, দরকার থাকলে দিতাম, মানে ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু উইথ, মানে বাটনকে আপনি এখানে ডিসেবল করবেন, বাটনের টেক্সট চেঞ্জ করবেন, বাটনের কালার চেঞ্জ, এইসব হাবিজাবি করলে বাটনের এফএক্স আইডি লাগবে। তাহলে আমরা ওই এফএক্স আইডি গুলো দিয়েছি, এই যে দেখেন, আইডি টেক্সট ফিল্ড, নেম টেক্সট ফিল্ড, এটা কি স্টুডেন্ট নেম টেক্সট ফিল্ড, এটা সিজিপি টেক্সট ফিল্ড, এই দেখেন মেল রেডিও বাটন, ফিমেল রেডিও বাটন, আদার্স রেডিও বাটন, এটা মেজর কম্বো বক্স, এটা ডেট পিকার, আর এটাতে এফএক্স আইডি দিয়ে নেই, হ্যান্ডলার মেথড দিয়েছি, কি দিয়েছি, ক্রিয়েট নিউ স্টুডেন্ট টু অ্যারে লিস্ট বাটন অন অ্যাকশন। তাহলে এই হচ্ছে এই টাইপের কাজ। বইয়ের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটা মডেল ক্লাসে যাই, আপনি যদি ওখানে লেখেন ইভেন্টে যে ক্লিক দ্য বাটন, ইউআইই, ইউজার ইনপুট টু ট্রিগার দ্য ইভেন্ট, মানে মাউস ক্লিকটাও তো একটা ইনপুট। চেক বক্স ক্লিক করেন না, ওটা কি ইউআইডি। আপনি চেক বক্স বা রেডিও বাটন যে ক্লিক করলেন, এই ক্লিক আর বাটন ক্লিকটা করতেছেন ইভেন্ট ট্রিগার করার জন্য, আর রেডিও বাটন ক্লিক করতেছেন অ্যাজ এ ইনপুট, যে মেল না ফিমেল না আদার্স, ডেটা, ইউজার ইনপুট অ্যাজ ডেটা। তো এই রেডিও বাটন ক্লিক করা ওইটা হবে ডেটা, কারণ রেডিও বাটনের যে ক্লিকটা করলেন সিলেক্ট করার জন্য, ওই সিলেকশনটা কিন্তু ডাটা হিসেবে আপনি ইন্টারপ্রেট করবেন। আপনি তখন পরবর্তীতে সিলেকশনটার উপর বেস করে ডাটা হিসাবে আপনার ফিল্ডে ঢুকাই দিবেন। তার মানে ওই রেডিও বাটনটা সিলেক্ট করছেন কিন্তু নট টু ট্রিগার এনি ইভেন্ট, বাট অ্যাজ এ ডেটা। এখন এটা বুঝা করতে হবে। এখন চেক বক্স বা রেডিও বাটন এটা ডাটাও হইতে পারে, আবার ইভেন্ট ট্রিগার করার জন্য হইতে পারে। বাটন ডিসেবল করার জন্য চেক বক্স রাখছেন, দেখছিলাম না আমরা, তো ওইটা তো ডাটা ছিল না, ওটা হলো ট্রিগার, ইভেন্ট ট্রিগার করার জন্য চেক বক্সই। আবার চেক বক্স আপনি যদি বলেন যে সিলেক্ট দ্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউ নো, তাহলে ওখানে 10টা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের নাম দেওয়া আছে, 10টা চেক বক্স, তাহলে আপনি সিলেক্ট করতেছেন জাভা, পাইথন, সি প্লাস প্লাস, জাভা স্ক্রিপ্ট, রুবি অন রেলস, এগুলো কি ডাটা হিসাবে ইনপুট দিচ্ছেন। ইউ আর টেলিং হুইচ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউ নো, দিস আর ইনপুট অ্যাজ ডেটা। তাহলে চেক বক্স এটা ডাটাও হইতে পারে, ইভেন্ট ট্রিগার করার জন্য হতে পারে। রেডিও বাটন ডাটা হিসাবে ইনপুট হতে পারে। Selecting radio button, it can be a data, it also can be to trigger an event. তো কাজে ওটা তো আপনাকে বলতে হবে, ওকে। আচ্ছা, এখন বুকের মডেল ক্লাসে যদি যাই, what fields do we have? আচ্ছা, একটা জিনিস খেয়াল করেন, আমরা যখন ফিল্ড সিলেক্ট করি, এই অবজেক্টগুলো তো আমার ডাটাবেজে থাকবে, তাই না, স্টুডেন্টের অবজেক্টগুলো। তো ফিউচারে আমি এগুলো ইউজ করবো। So I should be able to locate an object instance from the database. তাহলে আমি যদি এখন বলি যে দেখো তো তানভীর আহমেদের কোনো স্টুডেন্ট আছে কিনা, বা তানভীর আহমেদের সিজিপি এর কত, তাহলে আমার যদি 30,000 অবজেক্ট থাকে, I want to display the CGP of তানভীর আহমেদ, কিন্তু দেখা গেল তানভীর আহমেদ 5 জন আছে, কার সিজিপি দেখাবো? দ্যাটস এ প্রবলেম। তাহলে আমার ক্লাসে একটা ইউনিক ফিল্ড থাকা দরকার, যে ফিল্ডের ভ্যালু কারোটার সাথে কারোটা মিলবে না, যেমন আইডি। So that unique field actually will help me to locate an instance, but to search an instance. So যে ফিল্ডের ভ্যালুটা ইউনিক,
দ্যাটস এ ক্যান্ডিডেট ফর প্রাইমারি ফিল্ড, অর্থাৎ এই ফিল্ডটাকে আমরা ইউজ করব টু সার্চ টু লোকেট অ্যান ইনস্ট্যান্স। ওকে, এখন এইটা তো আমরা জানি যে আইডি হচ্ছে আমার ইউনিক ফিল্ড। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য বুক ক্লাস? টাইটেল কি ইউনিক? একই টাইটেলে একাধিক বই থাকতেই পারে। আপনি অ্যামাজনে গিয়ে সার্চ দেন, দেখবেন যে একই টাইটেলে মাল্টিপল বইও আছে। আইএসবিএন নাম্বার, এটা কি ইউনিক? বইয়ের পিছনে বারকোডে দেওয়া থাকে। তাহলে আমরা যদি বলি যে কমপ্লিট রেফারেন্স, জাভা কমপ্লিট রেফারেন্স, এইটার একটা আইএসবিএন আছে। আবার বলা হলো যে থিঙ্কিং ইন জাভা, এটা আর একটা বই, এই বইটা পারলে পড়েন, থিঙ্কিং ইন জাভা। জাভা জাভা আপনি চিন্তাই করতেছেন জাভা, মানে আপনি এখন যে কথা বলি আমরা, উই থিঙ্ক ইন না বেঙ্গলি, মানে ইনটিউটিভলি উই থিঙ্ক ইন বেঙ্গলি, মানে ইন জেনারেল বলছি, বাংলাদেশের 17 কোটি লোকের মধ্যে 16.5 কোটি লোক থিঙ্ক ইন বাংলা। কাজে তারা ইংরেজি বলতে গেলে স্পন্টেনিয়াস হয় না কেন? বিকজ দে মেক দ্য সেন্টেন্স ইন বাংলা অ্যান্ড ট্রান্সলেট অ্যান্ড টক। কিন্তু আপনি যদি থিঙ্কিংটা ইংলিশে করেন, দেন ইউ ক্যান টক স্পন্টেনিয়াসলি। এন্ড আপনি বলতে পারেন আমি তো নেটিভ ইংলিশ স্পিকার না, এটা কি পসিবল? টু থিঙ্ক ইটস পসিবল, ইট নিডস সাম প্র্যাকটিস। তো দেয়ার ইজ এ বুক কল থিঙ্কিং ইন জাভা। ওকে, সো আপনি যখন একটা প্রজেক্ট নিয়ে ভাবছেন, ইউ আর থিঙ্কিং, আপনার ভাবনার থিঙ্কিংটাই হচ্ছে, ইটস নট এ হিউম্যান ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ, ইটস ইন জাভা। যাই হোক, এটা একটা মেটাফরিক্যাল নাম দিয়েছে আর কি, বইটা ইংলিশে লেখা। এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ ইটস ওন প্লেস, আপনাকে কনটেক্সট বুঝতে হবে। জেনারেলি এটা বলা যাবে না, আপনার স্পেসিফিক পারপাস, স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাকে অ্যাডভান্টেজ দিবে, কাজে ওটা ওইভাবে বলা যাবে না যে এই পাইথন ইজ বেস্ট ফর এভরি সিনারিও, নো। Java based for every scenario, no. It depends on the use case and the scenario and type of application. And also the scalability, portability issue গুলো কতটা ইম্পর্টেন্ট, তাই না? আপনি যদি এখন স্কেলেবিলিটি চান, তাহলে হয়তো আপনাকে অন্যদিকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। তাহলে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনাকে স্কেলেবিলিটিতে অপটিমাম স্কেলেবিলিটি সাপোর্ট করে, যে ল্যাঙ্গুয়েজ বা তার লাইব্রেরি, তখন আপনার জন্য ওইটাই বেস্ট। এখন আমার সার্ভারের ক্যাপাসিটি হচ্ছে 50,000 বা ধরেন 500। আইরাস কয়টা লোক একসাথে ইউজ করে? না, নর্মালি এভরিডে লাইফ আই ডোন্ট নো, না এট এ টাইম, এট এ গিভেন মোমেন্ট সাইমultaneous ইউজার কয়জন হতে পারে? দিনের বেলা না, এট এ মোমেন্ট। ধরেন এই মুহূর্তে কয়জন আইরাস ইউজ করতেছে? হ্যাঁ, না আমি বলছি আপনাকে তো একটা সার্ভারের ক্যাপাসিটি সেট করতে হবে। তা আপনার যদি আইরাসের সার্ভার মানে কোয়েরি প্রসেসিং ক্যাপাসিটি যদি হয় 100 কোয়েরিজ সাইমultaneously কামিং ফ্রম 100 ডিফারেন্ট ইউজার্স, তাহলে আমি 100 জন ইউজারকে কোয়েরি প্রসেস করে দিতে পারবো সাইমultaneously। তাহলে 100 জন ইউজারকে আমি সাইমultaneously সার্ভিস দিতে পারবো, আমার ক্যাপাসিটি 100। এখন যদি হঠাৎ করে এটার ক্যাপাসিটি যদি 5000 হয়ে যায়, প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাকে ক্যাপাসিটি স্কেল করতে হবে, তাই না? এখন আমার কোড বেস আমাকে স্কেলিংটা সাপোর্ট করে কিনা। ধরেন আপনি এখানে একটা হিউজ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেশন করতে চাচ্ছেন, অনেক কম্পিউটেশনাল টাস্ক, যেটা একটা সিঙ্গেল মেশিন দিয়ে করতে গেলে দিনের পর দিন লাগবে। তা আমি 40টা মেশিনকে কানেক্ট করে একটা ক্লাস্টার বানালাম, প্যারালাল ক্লাস্টার। আমি আমার বিশাল টাস্কটাকে ভাগ করে দিলাম 40টা নোডে, 40টা নোড এখন সাইমultaneously কাজ করতেছে। তো 40টা নোড যদি সাইমultaneously কাজ করে, আমি কি 40 ভাগের 1 ভাগ সময় কাজটা করতে পারবো?
কমে আসবে কিন্তু অন্য ওইভাবে এফিসিয়েন্সি হবে না। এক্স্যাক্টলি এটা 40 ভাগের হবে না, কারণ কি ইন্টারনোড কমিউনিকেশন আছে, ওইখানে টাইম লাগবে, তাই না? টাস্ক ডিস্ট্রিবিউশনে কিছু টাইম লাগবে, আবার রেজাল্টগুলো অ্যাকুমুলেট করে ফাইনাল রেজাল্ট জেনারেট করতে আবার কিছু টাইম লাগবে, তাহলে এখানে কিছু টাইম আছে। এখন ধরেন আমি যদি বলি যে আমার সিঙ্গেল মেশিনে করলে লাগতো লেটস সে 2 আওয়ার্স, তা আমি দুইটা মেশিন দিয়ে প্যারালালি করলে কি এটা 1 আওয়ার হবে? ধরেন 1 আওয়ারের কাছাকাছি। আমি 4টা মেশিন যদি অ্যাড করি, এটা কি 30 মিনিট হবে? হ্যাঁ, এখন ধরেন আপনি 256টা নোড ইউজ করতেছেন, আপনার লাগে 1 মিনিট। এখন আপনি যেটাকে ডাবল করেন, 512টা নোট যদি দেন, তাহলে আপনার এক্সপেকটেশন হলো যে হাফ মিনিট না হলেও এটা 1 মিনিটের থেকে অনেকটাই কমে আসবে। ধরুন 30 সেকেন্ডে যদি নাও হয়, 35-40 সেকেন্ডে যদি হয়, আই উইল বি হ্যাপি। কারণ আমার 256টা নোট ছিল, এখন আমি 512টা ডাবল করছি। কিন্তু দেখা গেল যে 256টা নোটে আপনার লাগতো 1 মিনিট, 512টা নোটে লাগতেছে 58 সেকেন্ড। তার মানে ইট ইজ নো মোর স্কেলেবল, আপনি আর স্কেল করতে পারছেন না। আপনি রিসোর্স ডাবল করছেন, কিন্তু আপনার গেইন খুবই নেগলিজেবল। সো দ্যাটস নট ওর্থ ইট। এখন আপনার যদি ওই কোড বেস যদি এমন হয় যে কোনো কোড বেস স্কেলেবিলিটি বেটার কম্পেয়ার টু অ্যানাদার কোড বেস, তাহলে আপনার জন্য কোনটা ভালো? কাজেই এগুলো অনেক কনটেক্সটের উপর ডিপেন্ড করে, আপনি ব্ল্যাঙ্কেট স্টেটমেন্ট দিতে পারবেন না। অ্যাজ এ সিএসসি গ্রাজুয়েট ইউ হ্যাভ টু লার্ন মেনি থিংস, কমপ্লিসেন্ট হওয়ার সুযোগ নাই। একজন কে বলতেছিল যে ওপি কেন পাইথনে করি না? পাইথন নিয়ে বসে থাকলে হবে নাকি? পাইথন ইজ এ ভেরি পাওয়ারফুল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট হ্যাজ, ইউ হ্যাভ টু নো মেনি থিংস। আর আমরা যেগুলো পড়ছি, আমরা যখন ইউনিভার্সিটি ছিলাম, এগুলো কিছুই তো এখন নাই। আমরা যেগুলো পড়ছি ওগুলো আপনার চিন্তাও করতে পারবেন না, ওগুলো নামও হয়তো শুনেন নাই, তাই না? কোবল নাম শুনছেন কখনো? হ্যাঁ, ইভলিউশন হচ্ছে না, তখন তো ছিল 80486, দ্যাট ওয়াজ দ্য ভেরি পাওয়ারফুল কম্পিউটার। তো 80486 এখন তো জাদুঘরে পাবে না। এখন আপনার কাছে এটা মনে হচ্ছে 16 জিবি র্যাম ইজ ভেরি বিগ থিং। একটা সময় আসবে আপনি যখন বুড়ো হবেন তখন দেখবেন যে টেরাবাইট র্যাম ইউজ করতেছে গোলাপান, তাই না? তো হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট? পয়েন্ট হলো আপনি যে ফিল্ডে আসছেন, লাইফ লং লার্নিং। আপনি যদি মনে করেন যে আমি সিএসসি ডিগ্রি নিয়ে গার্মেন্টসের ব্যবসা দেখবো, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ইস্যু। কিন্তু আপনি যদি ইন্ডাস্ট্রিতে রিলেভেন্ট থাকতে চান, যে আই ওয়ান্ট টু বি এন্টারপ্রেনার, একটা হতে পারে আপনি ক্যারিয়ার পাথ নিলেন যে আমি একটা বড় কোম্পানির সিইও, চিফ অপারেটিং অফিসার, ওই লাইনে যাব। হ্যাঁ, আরেকটা হতে পারে যে আপনি এন্টারপ্রেনার হতে পারেন। নাও ইউ ক্যান বি এন্টারপ্রেনার অ্যান্ড বি রিলেভেন্ট টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি, অথবা আপনার বাবার ব্যবসা আছে, এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট, গাড়ির শোরুম আছে, আপনি ওইটাই দেখবেন, কথার কথা। তো তাহলে তো আপনার এই ডিগ্রির দরকার নেই। আপনি যদি বাবার গাড়ির শোরুমই ম্যানেজ করতে চান, ইউ ডোন্ট নিড সিএসসি ডিগ্রি। যেটাতে কষ্ট কম ওইটা করে আপনি করেন না, এত কষ্ট করতেছেন কেন, তাই না? তো ধরে নিচ্ছি আমরা যে আপনি এত কষ্ট করে এখানে আসছেন বিকজ ইউ ওয়ান্ট টু রিলেভেন্ট উইথ দ্য ইন্ডাস্ট্রি, আপনি কন্ট্রিবিউটও করতে চান টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি। না, এখন এটা আপনার মাইন্ডসেটের উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি ক্যারিয়ার পাতে যাবেন নাকি এন্টারপ্রেনিউরাল পাতে যাবেন, ঠিক আছে? আর নাকি আমাদের মতো একাডেমিক্সে আসবেন। তো সেইটার উপর কাজে যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি রিলেভেন্ট উইথ দ্য ইন্ডাস্ট্রি, আপনি বড় বিপদ আছেন, আপনাকে সারা জীবন শিখে যেতে হবে। এভরিডে হ্যাভ টু লার্ন। জি, না প্যাশন না, শুধু ইজ অলসো এর প্রফেশন। আপনি যদি এখন একটা টেক স্টার্ট আপ দিতে চান, আপনাকে শিখতে হবে না? আপনি যদি শেখাপড়া বন্ধ করে দেন, আপনার কর্মচারীরা আপনাকে তো বোকা বানাবে, আপনি মার্কেট থেকে আউট হয়ে যাবেন, তাই না? সার্ভাইভ করতে পারবেন না। 80% স্টার্ট আপ ফেইলস ডিউ টু ভেরিয়াস ফ্যাক্টরস, অনলি 20% স্টার্ট আপ সাকসিডস। তো কাজেই স্টার্ট আপ দেওয়াটা তো দেওয়াই যায়, কিন্তু ওইটা অনেক প্যারামিটার উপর ডিপেন্ড করে। তাহলে আপনাকে
আপনাকে ম্যানেজমেন্ট শিখতে হবে এন্টারপ্রেনিউরশিপ দিকে গেলে, আপনাকে কাস্টমার হ্যান্ডলিং, ওকে, সিআরএম, কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট, দ্যাটস ইটসেলফ ইজ এ হোল এরিয়া অফ স্টাডি। কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট, আপনার নিজস্ব অর্গানাইজেশনের যে টিম ম্যানেজমেন্ট, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, দেন আপনার টেকনোলজিতেও আপনাকে আপডেটেড থাকতে হবে। ইউ মে নট ডু দ্য কোডিং, but you should have the enough knowledge to lead your employees. আপনি তখন ম্যানেজমেন্ট রোলে থাকবেন। হ্যাঁ, তো জি, হ্যাঁ, যান, আমরাও শেষ করে দেব। তো তাহলে বাকিটা দেখে নিন রেকর্ডিং থেকে। এখানে আমরা কি আইএসবিএন কি, এটা কি ইউনিক কিনা, দ্যাট ওয়াজ দ্য কোয়েশ্চেন। নো, আইএসবিএন তখনই ইউনিক হবে আমার লাইব্রেরিতে যদি থিঙ্কিং ইন জাভার একটাই কপি থাকে, জাভা কমপ্লিট রেফারেন্সের একটাই কপি থাকে, লার্ন পাইথন ইন 21 ডেজ এটা যদি একটাই কপি থাকে, তাহলে আপনার প্রত্যেকটা কপির জন্য আইএসবিএন ইউনিক। কিন্তু থিঙ্কিং ইন জাভার 10টা কপি থাকতে পারে, তাহলে একই আইএসবিএন তো 10টা বই বুক অবজেক্ট পাওয়া যাবে, তাহলে ইউনিক হলো কিভাবে? তো এই জন্য বইয়ের পেছনে যে বারকোড, দ্যাট ইজ আইএসবিএন নাম্বার, ইজ গিভেন বাই দ্য পাবলিশার। কিন্তু আপনার লাইব্রেরিতে তো ওই বইয়ের 15টা কপি আছে, তাহলে আপনি ওই ইন্ডিভিজুয়াল কপিকে আইডেন্টিফাই করবেন কিভাবে? ওই জন্য আইইউবির বই খুললে দেখবেন যে আরেকটা বারকোড টেপ দিয়ে লাগানো, দেখছেন? ওইটা হচ্ছে অ্যাক্সেশন নাম্বার, দ্যাট ইজ ইউনিক ফর আইইউবি, ফর এনি লাইব্রেরি। ISBN number is not unique for library because same book there will be multiple copies. তাহলে অবজেক্টকে আমি আইডেন্টিফাই করবো কিভাবে? সো তখন এই যে একটা ইউনিক নাম্বার, এই ইউনিক নাম্বারটা কিন্তু ফিজিক্যাল বুক স্পেসিফিক, কাজে আইএসবিএন সেম হতে পারে না, কিন্তু এটা অবশ্যই ইউনিক হবে। তাহলে আমাদের আইএসবিএন এর সাথে এটা লাগবে জনার, তাহলে এগুলো স্ট্রিং। এখন এটা যদি শুধু নাম্বার হয় তাহলে ইন্টিজার হতে পারে, প্রাইস ফ্লোট। নাও বুক অলসো হ্যাভ অথর বাট নট নেসেসারিলি ওয়ান অথর। কাজে এখানে একটা অ্যারে লিস্ট ইউজ করা হয়েছে অ্যাজ এ ফিল্ড, কারণ এখানে একটা অথরও থাকতে পারে, 3টা অথরও থাকতে পারে। So I need a collection of author names. Author names are string, so it's a collection of string. Now it could be a standard array, but a standard array problem কি, সাইজ ফিক্সড, কিন্তু আমার নাম্বার অফ অথর তো ফিক্সড না, এক এক বই এক এক সংখ্যায় থাকবে। তো এই জন্য আমরা এখানে অ্যারে লিস্ট ইউজ করেছি। তাহলে এটুকু কি বোঝা গেল? অথরের নাম, এটা একটা বুক, এই বইটার অথর একজন, আবার এটা আরেকটা বুক, এই বইটার অথর 3জন। তাহলে এই বুক অবজেক্টে কয়টা অথরের নাম থাকবে, আর এই বুক অবজেক্টে কয়টা অথরের নাম থাকবে? তাহলে তো আমি স্ট্রিং দিয়ে হবে না, কালেকশন ইউজ করতে হবে। এই জন্য আমরা অ্যারে লিস্ট ইউজ করছি। যে বইয়ে যে কয়টা, ওটা ফিক্সড করারও দরকার নাই, এই জন্য আমরা অ্যারেও ব্যবহার করি না, অ্যারে লিস্ট ইউজ করেছি। ওকে, তাহলে এটার ইনপুট কিভাবে নিব? টাইটেল, টেক্সট ফিল্ড, আইএসবিএন নাম্বার, টেক্সট ফিল্ড, অনার, ড্রপ ডাউন লিস্ট। অনার তো ফিক্সড, আপনি শুধু সিলেক্ট করবেন। আচ্ছা, অ্যাক্সেশন নাম্বার, টেক্সট ফিল্ড অথবা অটো জেনারেট হতে পারে। প্রাইস, ইনপুট টেক্সট ফিল্ড। আর এটা কিভাবে নেবেন? অথরের নামগুলো টেক্সট ফিল্ড তো আপনি একটা দিতে পারবেন, মাল্টিপল থাকলে এন্টার করবেন কিসের? তাহলে একটা এক্সট্রা বাটন নিতে হবে, ওই বাটনে ক্লিক করলে ওই অথরের নামটা কোন অ্যারে লিস্ট, সেই স্ট্রিং এর অ্যারে লিস্ট যাবে বুকের কনস্ট্রাক্টরে।
বুক ক্লাসে কয়টা ফিল্ড? কোথায় চারটা? বুক ক্লাসে ছয়টা। টাইটেল, আইএসবিএন, জনার, অথর লিস্ট, অ্যাক্সেশন নাম্বার, প্রাইস। তাহলে ছয়টা ইনপুট নেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। So if you look here, create new book, title, এটা বুকের টাইটেল কি? এখানে দেখেন টাইটেল টেক্সট ফিল্ড, এটা আইএসবিএন টেক্সট ফিল্ড, এই যে, ঠিক আছে। এটা অ্যাক্সেশন নাম্বার টেক্সট ফিল্ড, এটা প্রাইস টেক্সট ফিল্ড, এটা জনার কম্বো বক্স। আর অথরের নাম আমি তো জানি না কয়টা, আমি জানতাম যে প্রত্যেক বইয়ের দুইটাই করে অথর, তাহলে এখানে দুইটা টেক্সট ফিল্ড দিতে পারতাম, অথর 1, অথর 2, বাট ইটস নট ফিক্সড। তো কাজেই যে কয়টা দরকার সেই কয়বার অ্যাড বাটন, এই অ্যাড অথর বাটনের মাধ্যমে এখান থেকে আমি একটা স্ট্রিংয়ের অ্যারে লিস্টে এই অথরের নামগুলো এখান থেকে নিয়ে নেব। আর এইখানে যখন আমি নিউ বুক করব এই বাটনে, তখন এই বুকের কনস্ট্রাক্টর ইউজ হবে। বুকের কনস্ট্রাক্টরে টেক্সট ফিল্ডের গেট টেক্সট, এটার গেট টেক্সটের পার্সেন্ট, যেহেতু এটা ইন্টিজার দিয়েছি আমরা, এটা গেট টেক্সটের পার্স ফ্লোট, এটা হচ্ছে কম্বো বক্সের গেট ভ্যালু। আর এইটার অন ক্লিকে বা অন অ্যাকশনে ওই অথর লিস্টে অ্যাড করতে হবে, অথর লিস্ট ডট অ্যাড, এটার গেট টেক্সট, যতবার ক্লিক করবেন অ্যাড হইতে থাকবে। তো সেই অথর লিস্ট এটার 6 নম্বর প্যারামিটার বা যে নম্বর প্যারামিটার, এটিকে আমরা বুঝতে পারলাম। ওকে, তাহলে এইটার একটা হ্যান্ডলার মেথড লাগবে, এটার নাম কি দিয়েছি আমরা দেখেন, অ্যাড অথর টু অথর লিস্ট বাটন অন অ্যাড। আর এটাতে কি দিয়েছি, অ্যাড নিউ বুক লিস্ট বাটন অন অ্যাড। আর এটাতে কি দিয়েছি, এটাতে create new student to ArrayList button on action। আর এটাতে কি হবে, show student record button on action। টেবিলে কিন্তু আমরা ওই বুক বড়োর সামারি দেখাবো, এই দেখেন স্টুডেন্ট আইডি, স্টুডেন্ট নেম, অ্যাক্সেশন নাম্বার, বুক টাইটেল, ডেট অফ বড়ো। তাহলে এটা কিন্তু বুক বড়োর ডাটা। তাহলে এই ডাটাটা কোথায় দেখাবো, আমরা একটা পপ আপে দেখাতে পারি। এখন দেখেন কিভাবে কাজ করতে। আমরা দেখলাম যে এটা আগের সেকশনে করা হয়েছে। তাহলে আমরা এখন কন্ট্রোলারে যদি যাই, এই যে কন্ট্রোলার, তাহলে আমাদের মেথড কি ছিল, এই যে প্রথমে দেখেন এফএক্স আইডি গুলো আসবে, এফএক্স মেলটা সেভ করে আপডেট কন্ট্রোলার করলে। এখন এফএক্স আইডি যেটা আসবে কম্বো বক্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এটা কিন্তু থাকবে না। ওকে, এটা আপনারা জানেন, গত ক্লাসে দেখছেন না, কম্বো বক্সের ইউজ করি নাই গত ক্লাসে, ওই যে সিলেক্ট অপারেশন। তাহলে এটা ইয়েলো আন্ডারলাইন কেন থাকে, আপডেট কন্ট্রোলার করলে এইভাবে আসবে উইথ ইয়েলো আন্ডারলাইন, কারণ এটা একটা জেনেরিক ক্লাস। জেনেরিক ক্লাসে তো আমাকে টাইপ বলে দিতে হয় যখন আমি অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করি। তাহলে এই কম্বো বক্সের অবজেক্টের নাম কি, সিলেক্ট বুক কম্বো বক্স। তাইলে এখানে আমাকে বলতে হবে যে এই কম্বো বক্সের আইটেমগুলো কি টাইপের হবে। তো এটি যদি স্ট্রিং টাইপের হয় তাহলে আমাকে বলতে হবে সেটা স্ট্রিং টাইপ। আমার এই যাই বলেন, যেমন ধরেন আমি যদি বলি যে জনার কম্বো বক্স, এখন জনারের নামগুলো কি স্ট্রিং না, তাহলে এটা কিন্তু থাকবে না, এটা আপনাকে এক্সট্রা নিজে থেকে ঠিক করে দিতে হবে। আপডেট কন্ট্রোলার করার পরে যেগুলো জেনেরিক ক্লাস সেগুলো কিন্তু আপনাকে টাইপ ঠিক করে দিতে হবে ফর দোজ অবজেক্টস।
বোঝা গেল? তো এটা হলো, তাহলে এখন আমরা যদি এর বাইরে আমাদের তিনটা অ্যারে লিস্ট ডিক্লেয়ার করতে হবে। এই যে দেখেন আমরা তিনটা অ্যারে লিস্টও ডিক্লেয়ার করেছি। এগুলো কিন্তু এফএক্স আইডি থেকে আসেনি, এগুলো আমি অ্যাজ এ ডেভেলপার কন্ট্রোলার ক্লাসে আমার ডাটা হোল্ড করার জন্য ডিক্লেয়ার করেছি। যে একটা অ্যারে লিস্ট হচ্ছে স্টুডেন্ট টাইপের অ্যারে লিস্ট, জেনেরিক টাইপ যেভাবে থাকে, কারণ অ্যারে লিস্ট ক্যান হোল্ড এনি টাইপ অফ ডেটা। তাহলে আমাকে বলতে হবে যে স্টুডেন্ট লিস্ট এটা একটা অ্যারে লিস্ট অবজেক্ট, এইটার এলিমেন্টগুলোর টাইপ হচ্ছে স্টুডেন্ট। বুক লিস্ট আরেকটা অ্যারে লিস্ট, এটার এলিমেন্টের টাইপ হচ্ছে বুক। অথর লিস্ট একটা অ্যারে লিস্ট, এটার এলিমেন্টের টাইপ হচ্ছে অথর নেম মানে স্ট্রিং। তো যেহেতু অ্যারে লিস্ট জেনেরিক ক্লাস, আমাকে কিন্তু এটা করতে হবে। আর ইনিশিয়ালাইজে গিয়ে আমি অ্যারে লিস্টগুলোকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করে রাখবো। ওকে, এবং এই যে মেজর কম্বো বক্স আমি মেজরগুলো দিয়ে রাখবো, জনার কম্বো বক্স আমি জনারগুলো অ্যাড করে রাখবো। মুভি, সাইফাই, নভেল, সাইফাই, থ্রিলার, রোমান্টিক, এটসেট্রা। ওকে, যে কয়টা জনার থাকবে সেগুলো দিয়ে রাখবো। ওকে, তাহলে এটা আমার ইনিশিয়ালাইজের কাজ। এখন আসেন আমরা স্টুডেন্ট অ্যাড করি কিভাবে। তাহলে যে রেডিও বাটনগুলোর এফএক্স আইডিতে আমি দেখবো যে আমার জেন্ডারটা কি। আমি তো রেডিও বাটনটা ইনপুট হিসেবে দিয়েছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার ফিল্ড তো স্ট্রিং। তা আমি তখন দেখছি যে যদি মেল রেডিও বাটন সিলেক্টেড থাকে তাহলে জেন্ডার ইকুয়াল টু মেল। এলস ইফ ফিমেল রেডিও বাটন যদি সিলেক্টেড ট্রু হয় তাহলে জেন্ডার উইল বি ফিমেল। তাহলে এখান থেকে আমি হোয়াট এভার ইজ দ্য জেন্ডার আমি স্ট্রিংটা বানিয়ে ফেললাম। এখন আমার এই একটা স্টুডেন্ট ইনস্ট্যান্সিয়েট করছি এস এর মধ্যে, তাহলে আমার কনস্ট্রাক্টরের সিকোয়েন্স অনুযায়ী এই যে দেখেন আইডি, ওটাকে পার্স করে ফেললাম, দেন নেম, দেন মেজর কম্বো বক্সের গেট ভ্যালু, ডেট পিকারের গেট ভ্যালু, আর সিপি এর পার্স ফ্লোট, আর জেন্ডার। তাহলে দেখেন 6টা প্যারামিটার। এটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টরের শুরু, এটা কনস্ট্রাক্টরের শেষ। তাহলে আমার স্টুডেন্ট তৈরি হয়ে গেল, নিউ স্টুডেন্ট এস। এইটাকে আমি এখন আমার অ্যারে লিস্টে অ্যাড করে দেব। এই যে এক লাইনে যদি দেখাই, এই যে আপনি পাইথনে যেভাবে অ্যাড করছেন না লিস্টে, একইভাবে। তাহলে আমার এই নতুন স্টুডেন্টটা অ্যারে লিস্টে ঢুকে গেল। এখন আমার তো এটা হচ্ছে আমার কাজ। তাহলে আমি যদি এখন আপনাকে একটু এটা রান করে দেখাবো। ওকে, মেইন অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস, যেহেতু সময় নাই আমরা এখান থেকে কন্টিনিউ করবো। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাস আমরা টেবিলের ইউজটা দেখব। ওকে, তো তাহলে ক্রিয়েট নিউ স্টুডেন্ট আসিফ 3.56 মেল, ওই যে অ্যাড করে রাখছিলাম মেজর, আর ডেট পিকার থেকে একটা ডেট সিলেক্ট করলাম। এখন এটা কোথায় যাবে? স্টুডেন্ট অ্যারে লিস্টে চলে যাবে। এখন দেখেন বুক বড় করতে গেলে এখান থেকে তো আমাকে স্টুডেন্ট সিলেক্ট করতে হবে, তো স্টুডেন্ট না থাকলে এখানে আসবে না। কিন্তু আমি যখন এখানে বলবো যে অ্যাড টু দ্য অ্যারে লিস্ট, চলে গেছে। হ্যাঁ, এবং এখানে দেখেন ওই স্টুডেন্টটা চলে আসার কথা যদি এটা আমি করে থাকি আর কি। না করে থাকলে আসবে না, কিন্তু সেটা না করে থাকলে করতে হবে। তো এইভাবে আমি আমার স্টুডেন্টগুলো আমি এখানে ক্রিয়েট করব। তাহলে এইভাবে অ্যারে লিস্টে চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো এখান থেকে আমরা কন্টিনিউ করবো। তাহলে এতটুকু কি বোঝা গেল? তাহলে আপনাদের কাজ হলো এটা কপি পেস্ট করেন না। হ্যাঁ, না মানে ডিজাইনটা করে সাইডে গুলো দিয়ে, হ্যাঁ মানে কনসেপ্টটা তো বুঝতে পেরেছেন। তাহলে যতটুকু পারেন সেটা করে রাখুন।
So আপনি যা বুঝেছেন ডিজাইন করতে হবে কন্ট্রোলারটা তো ডিজাইনের তো আপনার মিডে আপনি যে একটা এফএক্সএমএল বানাবেন ওটা 10 মার্ক, 15 মার্ক। ডিজাইন, এই যে ডিজাইনটা করেছেন এখানে, এটা তো একটু ধরেন অনেক মানে অনেক কিছু আছে। আপনার মিডে একটা সিম্পল একটা এফএক্সএমএল ডিজাইন করতে হবে, এই ডিজাইন করার জন্য 10 মার্ক। আর কোড সেকশনে গিয়ে এফএক্স আইডি এবং হ্যান্ডলার মেথড গুলো ঠিক মতো দিয়েছেন কিনা ওটার জন্য 5 মার্ক। কত হলো? তাহলে 100 এর মধ্যে 15 হচ্ছে সিন বিল্ডার, বাকি 85 মার্কস হচ্ছে মডেল ক্লাসের কোড আর কন্ট্রোলার ক্লাসের কোড। না, কোথায় ইজি আছে? খালি গেটার সেটার টু স্ট্রিং দিলেই হলো, কাস্টম মেথড লাগতে পারে না? আপনার যদি একটা ম্যাট্রিক্স ক্লাস হয় তাহলে ট্রান্সপোজ ক্যান বি এ মেথড অফ দ্য মডেল ক্লাস। তাহলে m1 ডট ট্রান্সপোজ, m1 হচ্ছে ক্লায়েন্ট, নিজের রো কলামকে সে ইন্টারচেঞ্জ করে ফেলবে। তাহলে ম্যাট্রিক্স ক্লাসের একটা মেথড আছে ট্রান্সপোজ, তাহলে ওই মেথডটা আপনাকে লিখতে হবে যে ম্যাট্রিক্সের ভেতরে যে 2D ডাটাটা আছে সেটাকে সে রো কলামকে ইন্টারচেঞ্জ করে দেবে। তাহলে এটা তো আর কন্ট্রোলার ক্লাসের মেথড না। ফিল্ডের জন্য তো 5 মার্ক, আপনার মেইন মার্কস গুলো আসবে মেথড থেকে। আপনি কোডিং পারেন কিনা, ওটা তো মেথড লিখতে পারা মানে আপনি কোডিং পারেন। তা আপনার মেজরিটি মার্ক আসবে মেথড থেকে। আপনি ডিজাইন করলেন 10 মার্ক, এফএক্স আইডি হ্যান্ডলার মেথড গুলো কোড সেকশনে বলে দিলেন 5 মার্ক, 15। বাকি 85 এর মধ্যে আপনার হয়তো ওই যে আপনি কনস্ট্রাক্টর গেটার্স এর এগুলোর জন্য 5 মার্ক থাকতে পারে ফিল্ড ডিক্লেয়ার করার জন্য। তাহলে আপনার যে 85 এর মধ্যে যে 70+ মার্ক এগুলো এই মডেল ক্লাস আর হ্যান্ডলার কন্ট্রোলার ক্লাসের মেথড থেকে আসবে। আপনি বুঝেন কি না এই কাজটার জন্য ইনিশিয়ালাইজে কি করতে হবে, এই অন অ্যাকশন বা এই অন ক্লিকে কি করা লাগবে সেটা আপনি পারেন কিনা, ওখান থেকে বেশি মার্ক। আপনাকে একটা ভ্যালিডেশন করতে হতে পারে, হ্যাঁ, যেমন এখানে ভ্যালিডেশন কি হবে সিজিপিএ এর। আপনার যদি বলা হয় যে সিজিপিএ ভ্যালিডেট করতে হবে, তো সিজিপিএ ভ্যালিডেট যে করছেন এই ক্রিয়েট বাটনে, ওটার জন্য হয়তো একটা মার্ক থাকতে পারে। তাহলে এটার জন্য আপনি এটা বুঝতে পারেন কিনা সেটা, তাহলে কি করবেন এটাকে ভ্যালিডেট করতে হলে? আগে তো গেট টেক্সট করে পার্স প্লট করবেন, তারপরে দেখবেন যে ওটা লেস দেন ইকুয়াল টু 4 কিনা। বাট ক্যান ইউর সিজিপিএ বি নেগেটিভ? তাহলে ওটা নেগেটিভও হইতে পারবে না। তাহলে এই চেকিংটা যে করা, তার জন্য 2টা লাইন কোড লিখতে হবে, এগুলোই তো পার্ট অফ ইউর মেথড। তো আপনার মেজরিটি মার্কস উইল কাম ফ্রম দ্য মেথডস, বুঝতে পারছেন? তো এইগুলো আপনি মিডের তখনই আপনি খুব কনফিডেন্টলি খুব ভালো মার্ক তুলতে পারবেন আপনি নিজে যদি কোডিং গুলো করেন। দেখা আমি সব বুঝি, সব বুঝলে লাভ নাই। ওই ম্যাথ ক্লাস অ্যাটেন্ড করে আমি ম্যাথ সব বুঝি কিন্তু নিজে একটা সলভ করি নাই, পরীক্ষার হল আর মিলে না। তো ম্যাথ এবং কোডিং এগুলো আপনাকে ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর হ্যান্ড ডার্টি, আপনাকে হাতে কাদা মাখতে হবে। যাই হোক, আজকে সময় শেষ, এখানেই থাকছি।